जिसमें है अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। एक ओंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहे गुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। एक ओंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहे गुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा। श्री गुरु अर्जन जी टिके तरन तारन तरन स्थान। संगम संदन संगता दरस है अनगन आन। श्री गुरु अर्जन जी टिके। सच्चे पातशाह गरीब नवाज दीन दुनिया दे मालिक चबर छतर तखत दे मालिक समरथ गुरु परतख गुरु दीन दयाल कृपाल अंतरजामी पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु अकाल पुरख जी का सरगुण स्वरूप दासां गरीबां सिखां सेवकां दे उत्ते सदा ही कृपा करन वाले मुकत भुगत जुगत दे दाते सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सब संगत दोवें हाथ जोड़ के गज के उच्चारण करो जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरु जी की पवित्र पावन हाजरी विखे सुभाएमान संगत जी आप जी बड़े ही प्यार नाल सतगुरु जी के हजूर जोड़ के बैठे हुए हो। गुरबाणी जी का पाठ आप जी ने सरवण किया। मृतक को पायो तन सासा बिछरत आन मिलाया। कुछ समा गुरु घर का पवित्र इतिहास महान इतिहास आपां ने सरवण करना है। दोवें हाथ जोड़ के गज के सारी संगत फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज धरन गगन नवखंड मह जोत स्वरूपी रह्यो भर। भन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन प्रतख हर। सच्चे पातशाह श्री गुरु अर्जन देव साहब जी आप प्रतख रब परमेश्वर मालक सच्चे पातशाह सतगुरु जी श्री अमृतसर साहब जी की धरती ते सुभाएमान हन। बेअंत सिख संगतां महाराज जी दे कोल आउंदियां हन। उधर तुसीं कल प्रसंग सरवण कीता महाराज जी दे वड्डे भरा बाबा प्रिथिया जी दिन रात गुरु जी नूं ही मारन दा यतन करदे रहिंदे आ जी। जिहदी पिछों जिवें दी ड्यूटी लगी है ना उहने उवें दा ही काम करना है जी। किरत निंदक का धुर ही पाया नानक जो तिस भावै सोई थिया। ये जिमें ड्यूटी लगी उवें ही करना है जी। बाबा प्रिथिया जी चंदू नाल गल करते हैं। चंदू बादशाह नाल गल करता है। बादशाह बाबे प्रिथिया नूं सददा है। कल तुसीं सुनिया बाबा प्रिथिया जी अपने कुछ सेवकां दे नाल रल के ते बाबे प्रिथिया जी बादशाह नूं मिलण वास्ते जा रहे सन जी। रस्ते विच हेहर पिंड रुके जी जिथे उन्होंने एक दरबार साहब अपने वालों भी बनाया सीगा। उत्थे रुके है रात नूं साग चौल ते दही खाधे है। ते संगत जी तुसीं फिर सुनिया उत्थे ही रात बाधा जमी हो गई हैजा हो गया पेट च सूल उठिया ते बाबा जी बाबा प्रिथिया जी तड़पदे हुए शरीर त्याग गए जी। दूसरे पासे तुसीं बाबा महादेव जी का परलोक गमन प्रसंग भी सुनिया सीगा जी। ये बिल्कुल साडे सामने दो उदाहरण ने भी इको ही गुरु पिता दे पुत्र पर फर्क किन्ना हैगा जी। किन्ना फर्क हैगा जी। बस ये साडे सामने उदाहरण ने जी। प्रिथिया जी जान लग्या भी अपने सेवादारां नूं कहंदे मेरे पुत्र नूं कहो भी गुरु जी नाल वैर करना ना छड्डे। बस जी ये गंढां जदों मन च पै जाण ना जी फिर तो कोई रब की मेहर ही वरत जे तो खुल जाना नहीं तो नहीं खुलदियां संगत जी।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ 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 ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਜੀ ਟਿਕੇ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਥਾਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਜਦੇ ਆ ਤੇ ਕਦੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਜਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੰਗ ਮਸੰਦਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸੈਂ ਅਨਗਨ ਆਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਖੀ ਮਸੰਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਚੌਪਈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਸੋ ਰਿਸ ਧਰ ਕੇ। ਉਧਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦਿਓ ਨਿਕਾਸ ਕਹਿਓ ਸਭ ਠੌਰ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਜੀ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਇਸ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਮਿਲ ਹੈ ਔਰ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਨੌਕਰ ਮਮ ਲਗ ਕੇ ਮਹਾਨ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋ ਨਹਿ ਦੇਹ ਇਸੇ ਸਨਮਾਨ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਕਰ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਸ਼ ਤਿਆਗ ਕਰ ਗਮਨੈ ਸੋਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਖੁਸਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਝੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਿਓ ਆਏ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਤੁਰਦਾ 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 ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਸ਼ ਪশ্ਚਿਮ ਚਿਤ ਬਾਂਸ਼ਤ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਫਿਰ ਪਸ਼ਚਿਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਫੁਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਤਰਨ ਤਾਰਨਪੁਰ ਡੇਰਾ। ਇਧਰੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਤੇ ਕੀਨ ਬਸੇਰਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਬ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਤਹ ਚਲ ਆਇਓ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਸਾਂਝਾ, ਚੋਰ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤeh ਕਿਸੇ ਸੁਨਾਇਓ। ਹਾਂਜੀ। ਮਿਲੋ ਇਨਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਸ਼ੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਦੋਏ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਮਨੋ ਪਾਛੇ। ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਵਰਤਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ। ਇਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਉੱਤਰ ਪਰਿਓ ਡੇਰੋ ਨਿਰਧਾਰਾ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੜਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਸ ਨਿਸਮੈ ਕਰਕੇ ਬਿਸਰਾਮੂ। ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਤ ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮੂ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮਿਲਿਓ ਆਨ ਕਰ ਬੰਦੇ ਹਾਥ। ਆਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਐ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਲੱਖ ਮਹਿਮਾ ਨਮਰੀ ਕਰ ਮਾਥਾ। ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਖੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ,
ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇਖੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੂਝਿਓ ਸਗਰੋ ਤਾਹੇ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਹਾਂਜੀ। ਭੰਨਿਓ ਤਾਹੇ ਬੀਤਾ ਜਿਸ ਭਾਂਤ। ਤੇ ਬੂਝਿਓ ਸਗਰੋ ਤਾਹੇ ਬਿਰਤਾਂਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ ਭਾਈ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਹ ਰੋਸ ਬਹੁ ਮੋਹ ਪਰ ਕੀਨੋ। ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਸੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਸਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਕਾ ਬਾਪ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਰਾ ਕਹਿ ਕਰ ਦੀਨੋ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਸ਼ਚਮ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਮੈਂ ਚਲ ਜਾਵੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਸ਼ਚਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਜੀ ਤਿਤ ਬੈਸ ਬਿਤਾਵੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਧਰ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਸ਼ਚਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਭਨਤ ਬਿਨੈ ਅਧਕਾਏ ਅਧੀਨ, ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੋ ਕਸ਼ਟੋ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਨ। ਫਿਰ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਖਰਚ ਗਇਓ ਥੁਰ ਪਾਸ ਨਾ ਪੈਸਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਨ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਨਾ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਸ਼ੁੱਧਤ ਰੰਕ ਹੋਇ ਜੈਸਾ। ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਗਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੀਠ ਨੀਠ ਤੇ ਖਰਚ ਚਲਾਵੋ। ਬੜਾ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਖਰਚ ਚਲਾਉਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੇਚ ਵੀ ਭੂਖਨ ਨਰਕ ਖੁਆਵਲੋ। ਹਾਂ, ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹਿਤ ਮੈਂ ਜਾਵੋ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਫਕ ਗੁਜ਼ਰ ਤਹਾਂ ਧਨ ਪਾਵੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਸ਼ਚਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਬ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੀ। ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕਰੁਣਾ ਠਾਨੀ। ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਤਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਤਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਜ ਢਿਗ ਦਿਨ ਕੇਤਿਕ ਸੋ ਰਾਖਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ। ਅੱਛਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੈਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਇੱਥੇ ਪਕਸ਼ੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਤ ਅਸਨ ਹਿਤ ਧਨ ਜੋ ਕਾਖਿਓ। ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਧਨ ਮੰਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਬ ਹੈ ਚਲਨ ਕਹੋ ਤਿਨ ਮਨ ਕੀਨਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਹ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਚ ਸਹੰਸਰ ਗੁਰੂ ਧਨ ਦੀਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ 50,000 ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਚ ਸਹੰਸਰ ਦਿੱਤਾ, 5,000 ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਰ ਨਮੋ ਠਾਨ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ। 5,000 ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ।
ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗਮਨਿਓ ਪਸ਼ਚਿਮ ਦਿਸ਼ ਅਹਿਲਾਦਾ, ਤੇ ਪਸ਼ਚਿਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੌਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਪੱਲੇ ਨਾ ਦਮੜੀ ਤੇ ਭੱਜੀ ਫਿਰੇ ਕਮਲੀ, ਪੱਲੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਮਲਿਆਂ ਰਗਾਈਆ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੈ ਤਿਨ ਕੀਨ ਪਿਆਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਰ ਚੰਦੂ ਕੋ ਇੱਕ ਤਿਸ ਥਾਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ CID ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸੂਈਏ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। CID ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਕਲ ਬਾਰਤਾ ਸੁਨ ਕਰ ਗਇਓ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਦੂ ਨਿਕਟ ਸੁਨਾਵਤ ਭਇਓ, ਤੇ ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਹੈ ਸ਼ਤਰੁਤਾ ਗੁਰ ਕੇ ਸਾਥ, ਜਰ ਬਰ ਭਲ ਭਇਓ ਮਲਤ ਜੁਗ ਹਾਥ। ਚੰਦੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਸ਼ਤਰੁਤਾ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹੋਂ ਸ਼ਾਹ ਢਿਗ ਛਿਦਰ ਸੋ ਪਾਇਓ, ਰਿਸ ਹੈ ਹਿਰਦੈ ਹੋਏ ਮੁਰ ਮਨ ਭਾਇਓ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਚੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੁਗਲੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਚਿਵ ਨੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਲਾਈ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਗਲੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਨ ਭਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਚਿਤਾ ਨੁਚਿਤ ਸਕਲ ਬਿਰਸਾਈ, ਕੀ ਉਚਿਤ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ, ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰੋਂ ਕਢਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਡ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ ਕੀ ਕਰਤ ਸਤੁਤ ਲਖ ਪੀਰ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਡਨ ਚਾਹੈ ਮੂਰਖ ਤਿਨ ਤੀਰ, ਮੂਰਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਚੰਦੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਈਏ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਧਨ 2 ਲੱਖ ਦੀਜੀਐ ਆਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਮਨੇ ਕੀਨਸ ਬਾਤ ਬਿਜਾਏ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਜੋ ਹਮ ਹੋ ਨਿਕਾਰਿਓ, ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਰਿਪ ਸਮਾਨ ਉਰ ਮਹਿ ਨਿਰਧਾਰਿਓ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਟਿਕਨ ਦਇਓ ਨਹਿ ਨਿਕਟ ਸੋ ਕਾਹੂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਮ ਧਨ ਦੀਨਸ ਰਾਖਿਓ ਪਾਹੂ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਤੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਆਇਸ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ, ਚੰਦੂ ਦੁਸ਼ਟ ਲਿਖਿਓ ਬਿਦ ਕਹਿ ਕੇ। ਲਓ ਜੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੰਦੂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹੈਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜੀ, ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸਰੋ ਦਾ ਵਿੱਚ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਕਹੇ ਕੋ 10 ਗੁਰ ਰਿਸਕੋ, ਹਾਂਜੀ। ਲਿਖਿਓ ਕਠੋਰ ਹੁਕਮ ਗੁਰ ਦਿਸ਼ ਕੋ। ਜਿੰਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ 10 ਗੁਣਾ ਗੱਲ ਵੱਧ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖੀ ਜੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹ। ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਚੰਦੂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹੀ 10 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਅਹਦੀ ਕੋ ਨਿਜ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰਾ। ਇੱਕ ਅਹਦੀਏ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਡਾਕੀਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ ਅਹਦੀਏ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿੰਨ ਪਰ ਸ਼ਾਹ ਕ੍ਰੋਧ ਵੱਡ ਧਾਰਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ, ਅਹਦੀਏ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਗਾਹੋ ਪਰਵਾਨਾ ਗਮਨਿਓ ਤੂਰਨ। ਪਰਵਾਨਾ ਫੜ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ। ਲਿਹੋ 2 ਲੱਖ ਦਰਬ ਕਰ ਪੂਰਨ। ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਗਿਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਹੋ ਸੁਧਾਸਰ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਲੇਹੋ ਸਭ ਕਿਛ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪਾਸ। ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਛੇਤੀ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਨਾ ਬੋਲੋ ਲਿਹੋ ਧਨ ਰਾਸੀ। ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਅਨਹੋ ਹਜ਼ਰਤ ਪਾਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਦਿਓ ਮਾਇਆ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਪਰ ਕਿਸੂ ਕੋ ਕਹਿਓ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਹਾਂਜੀ। ਗਮਨੋ ਅਬੈ ਸ਼ਿਪਰ ਪਹੁੰਚੀਜੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿਓ ਤੇ ਛੇਤੀ ਕਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ। ਚੱਲਿਓ ਅਹਦੀਆ ਲੈ ਪਰਵਾਨਾ, ਪੀਛੇ ਔਰ ਪਾਪੀ ਹਰਖਾਨਾ। ਅਹਦੀਆ ਲੈ ਕੇ ਪਰਵਾਨਾ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਪਾਪੀ ਮਗਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬੀਤੇ ਸੰਮਤ ਕਰਤ ਉਪਾਉ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨਿਆ ਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅਬ ਕੁਛ ਲਾਗਿਓ ਮੇਰੋ ਦਾਊ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਲਹਿੋਂ ਬੈਰ ਦਿਓ ਦੁਖ ਤੈਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸੁਤਾ ਮੋਹੇ ਸੰਕਟ ਲਹਿ ਜੈਸੀ। ਨੈ ਪੈ ਕਰਿਓ ਨਾ ਲੀਨ ਸਗਾਈ, ਕਰ ਬਿਨਤੀ ਭੀ ਮੋਹੇ ਪਠਾਈ। ਲਾਗੀ ਅਬਲੋ ਆਂਚ ਨਾ ਤਾਤੀ, ਬੈਠ ਰਹਿਓ ਕਰ ਸੀਤਲ ਛਾਤੀ। ਕਰਤ ਰਹਿਓ ਮੈਂ ਜਤਨ ਕਨੇਰੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਕਟ ਗਇਓ ਨਾ ਨੇਰੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੂਰਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੋਣੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਚੰਦੂ ਜੀ, ਸਗਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਰੋਣੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਖਤਰਿਨ ਬਿਖੇ ਲਾਜ ਮਮ ਖੋਈ। ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੋਣੇ ਰੋਏ ਜੀ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰਨ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕੋਈ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਬਦਲਾ ਅਬ ਆਵੈ ਹਾਥ। ਇਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਮੁਕਤ ਸਾਥ। ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਆਖੋ ਚੰਦੂ ਮੂਰਖ। ਚੰਦੂ ਮੂਰਖ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜੀ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਐਡੀਆਂ ਘਟੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਅਰਥ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬੈਠਿਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬੈਠਿਓ ਗੁਰੂ, ਜਾਣਤ ਸਕਲ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਇਹ ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਵੀ ਅਹਦੀਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ।
ਹਾਂਜੀ। ਅਹਦੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਭਾ ਸੀਤਲ ਸਰਬੰਗ। ਅਹਦੀਆ ਆਇਆ, ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੀ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਹਦੀਏ ਨੇ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਦਾ ਤਨ ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਚੌਪਈ ਲਿਖਿਓ ਸ਼ਾਹੋ ਕੋ ਧਰਿਓ ਆਗਾਰੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖੀ। ਆਪ ਹਾਥ ਕਰ ਬੰਧਨ ਧਾਰੀ। ਆਪ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੀ। ਵੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖ ਸਰੂਪ ਸੁਭਾਵ ਵਿਸਾਲਾ। ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ, ਸੋਹਣਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖਿਆ। ਅਹਦੀ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਿਓ ਕਿਸ ਕਾਲਾ। ਤੇ ਅਹਦੀਆ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਖੁਲਵਾਏ ਪਠਵਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਖੋਲੋ ਤੇ ਪੜੋ, ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਧਨ 2 ਲੱਖ ਸ਼ਾਹੋ ਮੰਗਵਾਇਓ। ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦੇ ਆ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਗਲੀ ਬਿਦ ਜਾਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਿਧੀ ਜਾਣ ਲਈ ਜੀ। ਕੀ ਜਾਣਿਆ? ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁਣਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਜਾਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਜਨੀ ਕਾਇਆ ਆਪਨ ਪਛਾਨੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਬੈਠੇ ਭਾਰੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਭਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਮਹਾਬਲੀ ਬੜ ਸ਼ਸਤਰਨ ਧਾਰੀ। ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਬਦਲਾ ਲੇਗ ਹਮਾਰਾ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਾਂਗੇ, ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਲੇ ਨਿਰਧਾਰਾ। ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜੀ। ਏਕ ਦਿਵਸ ਅਹਦੀ ਕੋ ਰਾਖਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਅਹਦੀਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਪਰਾਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਖਿਓ। ਭਾਈ ਪਰਾਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਮ ਲਾਹੌਰ ਆਪਹਿ ਚੱਲ ਜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹੈ ਸ਼ਾਹ ਸੋ ਇਹ ਠਾਣ ਦੈ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਭੇਜਣਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਦਾ 2 ਅਰਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਅਹਦੀ ਤੋਰਿਓ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਹਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਭਾਈ। ਬੋਲਿਓ ਸੋ ਨਿਜ ਹੱਥਨ ਜੋਰਿਓ। ਪਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਅਹਦੀਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਮ ਚੰਦੂ ਨੇ ਮੋਹੇ ਪਠਾਇਓ ਖੋਟੇ ਬਾਕਨ ਸੋ ਸਿਖਰਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਦੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮੁਝ ਤੇ ਕਿਮ ਨਹਿ ਬਨ ਆਵਹਿ। ਪਰ ਉਹ ਬੋਲ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਮ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕੁਮਤ ਨਸਾਵੈ। ਜਿੰਨੀ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ।
ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ। ਆਪਣੋ ਸੇਵਕ ਮੋਹਿ ਪਛਾਨੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣਿਓ। ਰਾਵਰ ਕਹੋ ਤਥਾ ਅਬਮਾਨੋ। ਤੇ ਰਾਵਰ ਕਹੋ ਤਥਾ ਅਬਮਾਨੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਤੁਮ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣੋ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤਉ ਦੀਵਾਨ ਦੁਸ਼ਟ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਸ ਤੇ ਆਪ ਰਹੋ ਸਾਵਧਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਪਤਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਕਲ ਕੁਕਰਮ ਤਿਸੀ ਨੇ ਠਾਨਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਮੰਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜੇ। ਪਿੱਛੇ ਚੰਦੂ ਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ। ਅਹਦੀ ਤੇ ਸੁਨ ਕੀਨ ਪਸਾਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਤ ਭਏ ਸਿਰ ਪਾਓ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜੀ ਉਹ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਦੇ ਕੱਜੇ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੱਜੇ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬੁਰਾ ਜੇ ਹੋਏ ਆਪ ਗਰਜੈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੂਰਖ ਆਪਣੋ ਕੀਤਾ ਪੈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੀ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਮੂਰਖ ਆਪੇ ਪਾ ਲਏਗਾ। ਰੁਖਸਦ ਹੋਏ ਅਹਦੀ ਚੱਲ ਗਇਓ। ਅਹਦੀਆ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜੀ। ਚੰਦੂ ਸੰਗ ਕਹਿਤ ਇਮ ਭਇਓ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਮੁਝ ਕੋ ਕਹਿਓ ਆਪ ਹਮ ਆਵੇ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਹੈ ਸ਼ਾਹ ਸੋ ਤਹਾਂ ਦਿਵਾਵੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੋ ਸ਼ਾਹ ਕਹੇਗਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਨ ਖੁਨਸਿਓ ਗਮਨਿਓ ਢਿਗ ਸ਼ਾਹੂ। ਦੁਸ਼ਟ ਫੇਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਤਬ ਕਰ ਪਾਹੂ। ਤੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਚੁਗਲੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਚੁਗਲੀ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਨਾ। ਇੱਧਰ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਨਤ। ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ। ਹੋਨਹਾਰ ਬਿਰਤੰਤ ਮਹਾਨਾ। ਜੋ ਹੋਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਥਿਰਹਿ ਜਹਿਰੈਨ। ਤਿਸ ਥਲ ਬੈਠੇ ਜਿਨ ਕਹਿ ਭੈ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਰਾਤ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਆਸਨ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਬ੍ਰਿਧ ਆਪਣੇ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ ਜੀ। ਸਾਦਰ ਭਾਖਤ ਤਹਿ ਬੈਠਾਰਾ। ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਪੁੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਬੁਲਾਏ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਯੁੱਤ ਗੁਰਦਾਸ ਤਹਾਂ ਚੱਲ ਆਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? 4 ਜਣੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜੀ। ਅਬ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਬਲ ਪਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,
ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹੋ ਬੁੱਢਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਅਬ ਸੁਚੇਤ ਭੇ ਬਲੀ ਬਿਲਿੰਦ। ਹੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਬਣਨ ਦਾ, ਸੂਰਮੇ ਬਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ ਬੈਠਨ ਜੋਗ ਦਹਿ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਘਰ ਸੋਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬ੍ਰਿਧ ਨੇ ਭਾਖਿਓ ਜੋਤ ਤੁਮਾਰੀ ਹੋ ਹੈ ਵੀਰ ਬੜ ਆਯੁਧ ਧਾਰੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਬਣਨਾ, ਸੂਰਮੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਤਰਿਨ ਕੁਲ ਤੇ ਯੁੱਧ ਹਟਿਓ ਹੈ ਰਾਜ ਤੇਜ ਕੋ ਸਕਲ ਘਟਿਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਜੰਗ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਮ ਸੁਨ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਨਾਥ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉੱਠੇ ਹਰਖਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਫਲ ਹਾਥ। ਨਾਰੀਅਲ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਰੀਅਲ ਮੰਗਵਾਇਆ ਤੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਫਿਰ ਕਰ ਤੀਨ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ 3 ਪਰਿਕਰਮਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ 3 ਪਰਿਕਰਮਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਗਤ ਰੀਤ ਸੁਤ ਲਖਿਓ ਪਰਬੀਨ। ਜੋ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪੈਸੇ ਪੰਚ ਸਹਿਤ ਨਲੀਏਰ। 5 ਪੈਸੇ ਤੇ 1 ਨਾਰੀਅਲ। ਧਰ ਆਗੈ ਨਮਰੇ ਤਿਸ ਬੇਰ। ਨਾਰੀਅਲ ਤੇ 5 ਪੈਸੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲੱਗੈ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲੱਗੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰੀ ਸਥਾਪਨ ਆਪਣੀ ਜੋਤ। ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਸਭ ਗੁਰ ਕੇ ਆਈ ਜਿਮ ਹੋਤ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਅਗਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਫਰਮਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਰਹੋ ਸੋ ਆਪ ਕਰਤ ਜਿਮ ਆਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਠੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਹੁਣ। ਸ਼ੁਭ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਕੋ ਨੀਕਾ। ਉਠੋ ਮੁਦਤ ਦੇਹੋ ਅਬ ਸੁਠ ਟੀਕਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਠੋ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਤਬ ਬ੍ਰਿਧ ਬਖਾਨਿਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਿਆ ਕੌਤਕ ਰਾਵਰ ਠਾਨਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਬ ਹੂੰ ਹੋਤ ਦੇਹ ਕੋ ਅੰਤ। ਹਰ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਬ ਇਸ ਵਿਦ ਕੋ ਹੋਏ ਬਿਰਤੰਤ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਨ ਰਾਵਰ ਕੋ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਜੰਬੂ ਦੀਪ ਦੀਪ ਅਨੁਹਾਰੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤਨ ਤੇ ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਬੂ ਦੀਪ ਹੈ,
ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਹ ਕੈ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਸਾਲਾ, ਮਗ ਸ਼ੁਭ ਗਮਨਿਓ ਜਗਤ ਸੁਖਾਲਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਪਾਣਾ ਵਰਤਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਪਿਆਸੀ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੇ ਆਏ ਹੁਲਾਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ। ਭਗਤਨ ਭੂਰ ਭਾਵਨਾ ਜਾਨ, ਆਪ ਸਰੀਰ ਧਰੋ ਜੁਗ ਆਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਮਸਾਂ ਹੀ 42 ਤੋਂ 43 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਚਕ ਅਚਰਜ ਕਹਾਂ ਜਨਾਵੋ, ਥਿਰੋ ਆਪ ਸ਼ੁਭ ਦਰਸ ਦਿਖਾਵੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਨ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਹਮ ਆਪਣੋ ਲਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਤਿਆਗਨ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਘਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤਿਆਗ ਦਈਏ ਬੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਗਏ ਲਾਹੌਰ ਸਰਬ ਹੀ ਬਨੇ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੋ ਗੁਰ ਇਹ ਭਾਰੀ, ਹੋਏ ਸਹਾਇਕ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖਿਓ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਾਜ ਸੁਧਾਰਹਿੰਗੇ ਇਹ ਘਨੋ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਰਿਓ ਸਰੀਰ ਵੀਰ ਰਸ ਮਨੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀਰ ਰਸ ਨੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ। ਹਮ ਤਜ ਹੈ ਤੁਰਕਨ ਸਿਰ ਹੋਏ, ਇਨਕੋ ਤੇਜ ਕਰ ਹੈ ਸ਼ਹਿ ਜੋਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ। ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਟਿਕਾਓ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨ। ਆਓ 2 ਮਿੰਟ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਖੇਡ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਲਾਓ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲੱਕ ਸਿੱਧੇ ਕਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਣਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਸੇਵਾ ਲੈਣ, ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਟਿਕਾਓ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬੜੇ ਵਿਰਾਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਕਹੋ।